Good morning to all. Myself Shankar Bhanose, Assistant Professor, Soeri College of Engineering, Pandrapur. In today's session, we are going to discuss one of the important topic of CET, that is integration. Weightage of this unit for CET around 4 to 6 marks are there. That is 2 to 3 examples will ask in a CET exam on this topic, integration. जर CET आपण कन्सिडर केलं तर इंटिग्रेशन हा खूप इम्पॉर्टंट युनिट आहे. याच्याशी रिलेटेड अजून 2 युनिट्स आहेत, डेफिनेट इंटिग्रल आणि ॲप्लिकेशन्स ऑफ द डेफिनेट इंटिग्रल. ते 2 युनिट आणि हा एक युनिट असे टोटल 3 युनिट्स आहेत बेस्ड ऑन इंटिग्रेशन. दॅट मीन्स द टोटल वेटेज ऑफ दिस इंटिग्रेशन टॉपिक विल बी अराउंड 9 to 10 marks. 4 to 5 problems will be asked on this topic, integration. So that it is a very important topic as far the CET exam is concerned. Now, first part of the integration, that is indefinite integral. Weightage for this one is around 4 to 6 marks. That means 2 to 3 examples will be asked for the CET exam. Okay. Now let's move forward. First we will consider the definition. Definition of integration. As we all know what is integration, it is antiderivative. Simple. Don't go for the theoretical definition. If simple definition, d by dx of 5x plus c is equal to f of x, then if you integrate the function, you will get integration of f of x dx is equal to 5 of x plus c, where the c is called the constant of integration. Okay. Next, now the fundamental integration formulas. Integration जे काही important results आहेत around 20 to 25 20 ते 25 results आहेत आपल्याकडे इंटिग्रेशनचे. तेवढे results तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. The first result, integration of x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, the integration constant, and n is not equal to minus 1. Second point, integration of ax plus b raised to n dx is equal to 1 upon ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, where n is not equal to minus 1. Okay. Third, now second result, that is this one, integration of 1 upon x dx is equal to log x plus c. Second point, integration of 1 upon ax plus b dx is equal to 1 upon a log of ax plus b plus c. Third, integration of e raised to x dx is equal to e raised to x plus c. Fourth result, integration of a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a to the base e plus c. Integration of sin x dx is equal to minus cos x plus c. Integration of cos x dx is equal to sin x plus c. Next, seventh result, integration of sec square x dx is equal to tan x plus c. Integration of cos x square x dx is equal to minus cot x plus c. Next, result number 9, that is integration of sec x tan x dx is equal to sec x plus c. Result number 10, integration of cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c. 11, integration of tan x. Now up to the 10th result, we have considered just the antiderivative. The derivative of sec x, we know that the d by dx of sec x is equal to, it is sec x into tan x, is sec x into tan x. Now similarly, integration of cosec x cot x dx is equal to minus cosec x plus c. आतापर्यंत आपण जे 10 रिझल्ट्स बघितले ते कशाचे, डेरिव्हेटिव्ह आपण रिव्हर्स केलं, दॅट इज इंटिग्रेशन.
तुम्हाला आतापर्यंत इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स तुम्ही बघितला मायनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. मग आता इंटिग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स इज मायनस कोसेक एक्स प्लस. आतापर्यंत जे तुम्ही डेरिव्हेटिव्हचे रिझल्ट बघितले होते ते आपण फक्त रिव्हर्स केलेत. आता नेक्स्ट 11 पासून नवीन रिझल्ट तयार होतील. दॅट इज 11 रिझल्ट इंटिग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू log of sec x or minus log of cos x. हे कसं का आलं तर sec x ची व्हॅल्यू वी कॅन राईट द व्हॅल्यू ऑफ sec x as in terms of cos 1 upon cos x. मध्ये 1 upon cos जर लॉगचा रिझल्ट यूज करून जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं दॅट इज log of a upon b इज log a minus log b, तर तो मायनस साइन तिथे बाहेर येतो. Therefore that is the negative sign. Okay, next result number 12 integration of cot x. Integration of cot x it is log of sin x plus c. Otherwise we can write instead of sin x 1 upon cosec x, therefore it will be minus log of cosec x plus c. 13 integration of sec x dx log of sec x plus tan x plus c. That is by using the result we can instead of sec x plus tan x we can write it as log of tan of pi by 4 plus x by 2 plus c. Okay, fourth integration of cosec x dx log of cosec x minus cot x. That is instead of that you can write log of tan x by 2. CET च्या वेळेस ऑप्शन सेट करताना आपल्याला हा ते रिझल्ट्स कन्सिडर करावे लागतील. इंटिग्रेशन ऑफ sec x तुम्ही हे कन्सिडर केलं आणि जर ऑप्शन मध्ये त्यांनी log of tan of pi by 4 plus x by 2 दिला असेल तर आपल्याला तसा ऑप्शन सिलेक्ट करावा लागतो. त्यामुळे सेकंड लक्षात ठेवायचं log of इंटिग्रेशन ऑफ sec x dx हा log of tan of pi by 4 plus x by 2 पण असू शकतो. इंटिग्रेशन ऑफ cosec x dx log of cosec x minus cot x ही व्हॅल्यू पण आहे आणि त्याची व्हॅल्यू log of tan x by 2 पण असू शकते. नेक्स्ट 15 इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 1 minus x square इज इक्वल टू स्टँडर्ड रिझल्ट आहे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन इनवर्स इट इज 1 upon root of 1 minus x square. रिव्हर्स केलं इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon root of 1 minus x square dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x. ओके, आणि हाच आपण मायनस कॉस इनवर्स पण कन्सिडर करू शकतो, मायनस कॉस इनवर्स ऑफ x. नेक्स्ट सेम आता इथं 1 आहे. इन्स्टेड ऑफ दॅट 1 इफ अनदर व्हॅल्यू इज देअर दॅट इज सपोज a स्क्वेअर, दुसरा कुठलाही नंबर दुसरा कुठलाही कॉन्स्टंट 5 25 4 9, तर तुम्ही तो a स्क्वेअरच्या जर लँग्वेज मध्ये लिहिला तर तो त्याचं इंटिग्रेशन येतं साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a दॅट इज instead of that we can write minus cos inverse of x upon a. a square समजलं 1 नसेल a square आलं, दुसरा कुठलाही नंबर सपोज 5 आला तर तुम्ही तो कसा कन्सिडर करणार 5 is equal to root of 5, रूट ऑफ 5 चा स्क्वेअर कन्सिडर करून रिझल्ट तयार होतो आणि a ची व्हॅल्यू येणार रूट 5 दॅट इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट 5 प्लस c अँड सो ऑन इन दिस वे. नेक्स्ट पुढचा रिझल्ट आहे 17 इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 plus x square is equal to tan inverse of x plus c or cot inverse of x plus c. Standard result of derivative that is tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. 1 upon 1 plus x square. त्याला रिव्हर्स केलं 1 upon 1 plus x square चं इंटिग्रेशन असेल tan inverse of x. नेक्स्ट आता परत 1 च्या ठिकाणी जर a square आलं तर त्याचं इंटिग्रेशन होईल 1 upon a tan inverse of x upon a. 1 च्या व्यतिरिक्त जर दुसरा कुठला नंबर आला तर तुम्ही तो a स्क्वेअर कन्सिडर करून a ची व्हॅल्यू a स्क्वेअर कन्सिडर करून a तुम्हाला कन्सिडर करावा लागेल. ओके, जर 25 असला तर तुमचा a असेल 5, जर 5 असेल तर तुमचा a असणार आहे रूट ऑफ 5. मी इथं क्लिअर केलेलं आहे. नेक्स्ट 19 इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन x रूट ऑफ x square minus 1 is equal to sec inverse of x plus c which is equal to minus cosec inverse of x plus c. 20 integration of dx upon x root of x square minus x square is equal to परत a च्या लँग्वेज मध्ये instead of 1 if a is there another constant तर त्याचा रिझल्ट येईल 1 upon a sec inverse of x upon a plus c minus 1 upon a cosec inverse of x upon a plus c. Understood? The इंटिग्रेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन्स दॅट इज 1 upon root of 1 minus x square च्या फॉर्म मधल्या फंक्शनचं इंटिग्रेशन या फॉर्म मध्ये इनवर्स फॉर्म मध्ये असं एक्झिस्ट होतं. बेसिक डिफरन्स लक्षात ठेवा 16 मध्ये
ए आल्यानंतर इथं 1/a येत नाही. इथं तुम्हाला जर तुम्ही 16, 18 आणि 20 जर ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल तुम्हाला 16 मध्ये a स्क्वेअर असताना इथे साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इंटिग्रेशन आलंय. टॅन इनवर्स असताना इथं 1/a टॅन इनवर्स ऑफ x अपॉन a आलंय आणि इथं a स्क्वेअरच्या ठिकाणी 1/a सेक इनवर्स ऑफ x अपॉन a आलंय. पण साइन इनवर्सला 1/a येत नाही. इथं लक्षात ठेवायचं 1/a हा फंक्शन येत नाही. इट विल नॉट एक्झिस्ट फॉर साइन इनवर्स ऑफ a square minus 4 1 upon root of a square minus x square, that is at the time of this function 1/a, the factor which is present for tan inverse and for sec inverse, which will not be present for at the time of the integration of root of a square minus x square. हा इथे येत नाही. तेवढं फक्त व्यवस्थित लक्षात ठेवा. These are the results of integration 20 results. Now let's go for the next note. If any of the fundamental integration formula, if x is replaced by ax plus b, one or two results we have seen at initially, first and second result at the time of x raised to n or log of ax plus b. At the time of the integration, we have to same formula we have to apply, but just we have to divide the coefficient of x. What is the coefficient of x here? A. We have to divide that a to the whole integration. Okay, so that in general, suppose integration of f of x dx is equal to phi of x plus c. जर x च्या ठिकाणी जर ax plus b ही जर व्हॅल्यू आली तर त्याचं इंटिग्रेशन येईल 1/a phi of ax plus b. ह्याचं इंटिग्रेशन आलं phi of x, इथे आलं ॲज इट इज phi of ax plus b, कारण x आपण रिप्लेस केला ax plus b नी, तर phi of x असा रिप्लेस होणार. phi of x च्या ठिकाणी ax plus b फक्त काय येणार 1/a नी 1 we have to multiply or we have to divide the coefficient of a. What is the coefficient of a? Coefficient of x. x चा coefficient आहे a. मग त्या a नी त्या इंटिग्रेशनला डिवाइड करायचं. That is 1/a plus c. That is sin of ax plus b dx is equal to minus 1/a cos of ax plus b plus c. Integration of sin किती आलं? Integration of sin x, we know that integration of sin x is minus cos x. मग इथं मायनस x च्या ठिकाणी आलं ax plus b, राहिलं काय 1 coefficient of x. Coefficient of x is a. I have written here minus 1/a cos of ax plus b plus c. Next, integration of sec of ax plus b. Integration of sec किती येतं 1 first log of sec x plus tan x. That is the result. Instead of x we have to replace ax plus b, we have to put. Okay, x च्या ठिकाणी आलं इथं ax plus b, मग त्या फॉर्म्युला मध्ये ax plus b इथं लिहिलं, ax plus b इथे आलं. फक्त रिझल्टला काय अटॅच होणार आहे 1 the coefficient of x, and the coefficient of x is a. That is 1/a. Hope you have understood this one. Before that we have seen the original results. Instead of x, other than x term is there, suppose ax plus b is there, then at the time we have to divide the whole function by 1 the coefficient of x. 1 the coefficient of x, like this way. Sin ax plus b, sec ax plus b, log ax plus b. Log ax plus b चं इंटिग्रेशन येईल 1/ax plus b into 1/a. Coefficient of x 1/a. Remember, I am talking only about ax plus b. I am not talking about 1/ax square plus b. I am talking about the linear function ax plus b. x ची power 1 असताना linear. I am talking about the linear function only. Okay, this is the standard integration. Some more results. The initially I told you original around 25 to 28 results are there of the integration. ज्या आता आपण बघितले ते बेसिक रिझल्ट्स बघितले आपण 20 बेसिक रिझल्ट्स. एक राहिलेले 5 रिझल्ट्स आहेत. मी विदिन 2 to 3 minutes रिवाइज करतो ते बघा. हे काय आपल्याला जास्त वेळा यूज करावं लागणार नाही, तरी पण आपल्याला माहित असायला पाहिजे. इंटिग्रेशन ऑफ 1/x square minus a square is equal to 1/a 1/2a log of x minus a upon x plus a. In other words, it is minus 1/a cot hyperbolic inverse of x upon a plus c. हे हा रिझल्ट फक्त एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी सफिशियंट आहे. 1/2a log of x minus a upon x plus a. सिमिलरली आता इथं जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं हे x square minus a square आहे. आता पुढचा रिझल्ट आहे
ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असेल तर वरती पॉझिटिव्ह येईल ए प्लस एक्स अपॉन ए मायनस एक्स 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए मायनस एक्स. आणि क्वाडच्या अपोजिट येतं टॅन इनवर्स 1/a टॅन हायपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी when x is less than a, when x is greater than a. Okay. थर्ड इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन, आता रूट मध्ये घेऊया एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर. परत तेच फर्स्ट रूट मध्ये व्हॅल्यू घेतली दॅट इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर प्लस सी कॉस हायपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. आता परत मायनस साठी घेतलंय, परत आता प्लस साठी घ्यायचं एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर plus a square plus c, that is sin hyperbolic inverse of x upon a plus c. Fifth, integration of root of a square minus x square dx is equal to 1/2 x of root of a square minus x square plus half or a square upon 2 sin inverse of x upon a plus c. हे आता लक्षात आलं का बघा, आपण आता मगाशी आपण हा रिझल्ट तयार केला होता 1/रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर चा रिझल्ट तयार केला होता. त्याची व्हॅल्यू येते 1/2. त्याची व्हॅल्यू आपण घेतली होती साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए मगाशीचं इंटिग्रेशन. आता काय केलंय विदाउट आहे 1/, डायरेक्ट आहे रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर डीएक्स इज इक्वल टू हाफ एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ ए स्क्वेअर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. हे राहिलेले 5 रिझल्ट्स आहेत. कंपॅरेटिव्हली लक्षात ठेवा 1 आणि 2 एकमेकाशी रिलेटेड आहेत. एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर एक्स ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर असताना अप्पर साइडला इथं ए प्लस एक्स येतं ॲज इट इज इथं येणार. एक्स मायनस ए असताना इथं वरती मायनस असताना मायनस येतं एक्स मायनस ए खाली एक्स प्लस ए. आणि रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर आणि एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर साठी लॉग येतं लॉग ऑफ एक्स प्लस. हा मॉड नाही घेतला तरी चालतो, घेतला तरी चालतो, नाही घेतला तरी पण काही प्रॉब्लेम नाही. लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर. हे दोन फॉर्म्युले एकमेकाशी रिलेटेड आहे. आणि हा लास्टचा साइन इनवर्सशी कनेक्टेड येतो कारण रूट ऑफ 1/रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए. तोच रिझल्ट आपण एक्सटेंड केलाय, तो 1/, नाहीये, दॅट इज रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस फक्त एक्स स्क्वेअर आहे, रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ओके. The all 25 results of integration now we have discussed in these 3 to 4 slides. Now we will go for the examples. Let's go for the next slide. Let's start with the example. On this basic part, the basic formulas of 25 results of the integration, let's try to solve some examples which has been asked in different kinds of different entrance exams. ओके. आपण असेच एक्झाम्पल डिस्कस करणार आहे जे कुठेतरी कोणत्या तरी राज्याच्या किंवा कुठे आपल्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या एंट्रन्स एक्झाम मध्ये ते एक्झाम्पल कन्सिडर केले गेलेले आहेत. असेच एक्झाम्पल आपण डिस्कस करणार आहे. आता जे आपण एक्झाम्पल बघतोय ज्यात आपण 25 रिझल्ट डिस्कस केले होते, स्टँडर्ड रिझल्ट 20 प्लस 5 सम इम्पॉर्टंट रिझल्ट ते डिस्कस केलं. त्या रिझल्ट्स वरती आपण हे प्रॉब्लेम डिस्कस करणार आहे. फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे इंटिग्रेशन ऑफ 5 sin x dx. द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट एक्झाम्पल. Options are A 5 cos x plus c, B minus 5 cos x plus c, D C 5 sin x plus c, D minus 5 sin x plus c. Okay. Next part, let's go for the answer. Clear आहे. Example observe केलं तरी आपल्याला लक्षात येतं 5 sin x आहे. If any constant is present inside the integral sign 5, 4, 3, 8, m, n. If constant is there, constant into the function is there, always take this constant term outside the integral sign first and then integrate the function. Okay. जर इंटिग्रेशन किंवा डेरिव्हेटिव्ह घेताना जर कुठला कॉन्स्टंट टर्म डेरिव्हेटिव्ह किंवा इंटिग्रेशन साइनच्या मध्ये असेल तर तो कॉन्स्टंट नंबर अगोदर बाहेर घ्या आणि मग त्या फंक्शनचं इंटिग्रेशन कन्सिडर करा. ओके. इफ यू टेक 5 आउटसाइड the integral sign, then what remains? Integration of sin x remains, and we know that the integration of sin x is, what is the integration of sin x? It is minus cos x. Integration of sin x is minus cos x. That means my correct option will be
B. My correct option will be B. This is the answer. B. Integration of 5 sin x, take 5 outside, integration of sin x is minus cos x, that is minus 5 cos x plus c. C is the integration constant. Okay, let's go for the next example. Second, integration of cos x minus 1 upon cos x plus 1 dx is equal to, what will be the integration? Okay, options are here. A, 2 tan x by 2 minus x plus c. B, half tan x by 2 minus x plus c. C, x minus half tan x by 2 plus c. X minus 2 tan x by 2 plus c are my options. Now let's go for the solution now. Integration of cos x minus 1 upon cos x plus 1 dx is equal to, we know that this is the formula of it is a tan square x by 2 dx. Its value will be minus tan square x by 2. How it comes? By using the trigonometric results. जे तुम्ही trigonometric results आपण यूज केले होते, जे formulas आपण consider करतोय, by using that formulas you will get the value of that total term. Which term? This one. या टोटल टर्म ची व्हॅल्यू मिळणार आहे tan square x by 2. Otherwise you can remember the result also. You can consider value of this term will be tan square x by 2 as the trigonometric results, trigonometry functions and the results of the trigonometric functions are considered. Okay, डायरेक्ट त्याची व्हॅल्यू तुम्ही लक्षात ठेवू शकताय ॲज अ रिझल्ट म्हणून तुम्ही पण त्याला कन्सिडर करू शकता. ओके, cos x minus 1 upon cos x plus 1 ची व्हॅल्यू minus tan square x by 2 dx. ओके, नाउ आता tan square x by 2 आपल्याकडे इंटिग्रेशन tan x आहे, tan square x by 2 च नाही. Therefore try to convert, again use the trigonometric functions and try to convert the integrand in the form of the standard functions, that is 1 to 20. 1 ते 20 च्या फॉर्म मध्ये ते ऍडजस्ट करायचा प्रयत्न करायचा तो इंटिग्रल, आणि त्याच्यानंतरच त्याचा इंटिग्रेशन एक्झिस्ट करायचं. पहिल्यांदा मी हा रिझल्ट यूज केला tan चा, याचा cos x minus 1 upon cos x plus 1 चा tan square x by 2 आलो minus tan square x by 2 आलो. त्याच्यानंतर मी काय केलं, मायनस ॲज इट इज ठेवलं, कॉन्स्टंट आहे -1 म्हणा किंवा मायनस साइन आपण ऑलवेज इंटिग्रेशन साइनच्या बाहेर घ्यायचं. मग सांगितलं कॉन्स्टंट टर्म आउटसाइड द इंटिग्रेशन साइन, नेगेटिव्ह साइन टेक आउटसाइड द इंटिग्रल साइन इफ इट इज सेपरेट फ्रॉम द फंक्शन. ओके, मग आता बघा tan square x by 2, we know the standard identity of trigonometry, 1 plus tan square is equal to sec square, 1 plus tan square is equal to sec square. आता इथे किती आहे tan square, 1 जर मी r च्या साठी घेतला तर काय येणार, sec square x minus 1, sec square x minus 1, पण माझा अँगल आहे x by 2, इथे येईल sec square x by 2 minus 1 dx. ओके, या मायनस ने जर मला हात मल्टिप्लाय केला तर हा मायनस होणार आणि हा प्लस. Therefore it is 1 minus sec square x by 2 which is equal to, we know that the integration of dx is equal to x plus c. Integration of dx is equal to x plus c. मग इथं आला x minus as it is sec square चे इंटिग्रेशन आपण रिझल्ट मध्ये बघितलं होतं, it is tan x. इंटिग्रेशन ऑफ sec square is tan x by 2. आता इथं अँगल आहे तुमचा x by 2, हा आला इथं x by 2 as it is. आणि मी सांगितलं जर x ला सोडून दुसरी व्हॅल्यू आली तर काय करायचं, x चा कोएफिशिएंट किती आहे इथं हाफ, म्हणजे 1 upon 1 2 हा, आणि हा 2 शिफ्ट होईल डिनॉमिनेटर न्यूमरेटर साठी, दॅट इज 2 टाइम्स tan ऑफ x by 2. आलं का, f of x च्या फॉर्म मध्ये आलं, x चा कोएफिशिएंट आहे याचा हाफ म्हणून तो 1 upon ला घेतला मी, तर हे येतं 2 टाइम्स tan ऑफ x by 2. नोटच्या वेळेस सांगितलं होतं x ला सोडून दुसरी कुठलीही व्हॅल्यू आली अदर दॅन x तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनी डिवाइड करायचं, त्या इंटिग्रेशनला त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनी डिवाइड करायचं. हा आला तुमचा इंटिग्रेशन, हा तुमचा फंक्शन, याचा डेरिव्हेटिव्ह येणार 1/2 आणि 1/2 नी जर मी याला डिवाइड केलं तर हे होतं 2 टाइम्स tan ऑफ x by 2. ओके, द ऑप्शन D will be the correct one.
Let's go for the next example. Integration of dx upon 1 minus sin x is equal to, what will be the answer? Option A, x plus cos x plus c. Option B, 1 plus sin x plus c. Option C, sec x minus tan x plus c. Option D, sec x plus tan x plus c. Integration of dx upon 1 minus sin x. आता परत तेच कन्सिडर करायचं आहे. आपल्याकडे 1 मायनस साइन एक्स हा रिझल्टच नाही आहे, आपल्याकडे इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स आहे, त्यामुळे हे कन्वर्ट करावं लागेल तुम्हाला बाय युजिंग अगेन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. वी नो दॅट व्हॅल्यू ऑफ 1 मायनस साइन एक्स. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 1 मायनस साइन एक्स? रिझल्ट इज 2 टाइम्स. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन 1 मायनस साइन एक्स? इट इज 2 टाइम्स. It is 2 times cos square. 2 times cos square. Are you getting my point? 2 times 1 minus sin x value. 2 times cos square x by 2. Let's check the value. 1 minus sin square. First rationalize, adjust the sin square. Yes, first. Otherwise, by that result also you can use. This one is a rationalization method. By using that rationalization method you can solve 1 minus sin x, 1 plus sin x upon, if you multiply 1 plus rationalization at the time of limit and continuity, you have learned this one. 1 minus sin x, you can multiply by 1 plus sin x to both numerator and denominator, so that in numerator 1 plus sin x come, and here 1 minus sin x and 1 plus sin x. It is a plus b, a minus b, a minus b, and a plus b comes, a minus b, a plus b, that means a square minus b square, that is 1 minus sin square. Therefore, if you 1 minus sin square means, we know the trigonometry identity again. 1 minus sin square means cos square x. 1 minus sin square means cos square x, and 1 minus sin square, the value is cos square x. 1 upon cos square x, separate the numerator. 1 upon cos square means sec square, I have considered here sec square, plus middle sign sin x upon cos square, sin x upon cos square. Sin upon cos is tan, trigonometry. 1 upon cos remains, and cos means sec x. Therefore dx as it is. First step, I have rationalized the function to separate the denominator to integrate the function. It becomes, it is sec square x plus integration of tan x sec x dx, and sec square x integration आपल्याला माहिती आहे, integration of sec square x is tan x and integration of sec x tan x is sec x plus c. Option C will be the correct option. Option C will be the, option D will be the correct option. Sorry, option D will be the correct one. Let's go for the next one. Integration of dx upon sin square x into cos square x is equal to, what will be the integration? A option A, tan x plus cot x plus c. B option, cot x minus tan x plus c. Next, tan x minus cot x plus c. D, none of these. Okay. आता या फंक्शनचं इंटिग्रेशन तुम्ही कसं एक्झिस्ट करून दाखवणार? ओके, आन्सर बघा, सी. इंटिग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin स्क्वेअर x cos स्क्वेअर x कसं सॉल्व करणार? sin स्क्वेअर x cos स्क्वेअर x 1 परत मगाशी जसं केलं होतं सेम तसंच ते ऍडजस्ट करण्यासाठी. आता इथं वरती काहीच नाहीये, मगाशीचं होतं आपण रॅशनलाइज करून तिथं वरती ऍडजस्ट केलं. आता इथं काही नाही, याचा अर्थ dx सोबत 1 आहे. मग 1 ची व्हॅल्यू तुम्ही लिहू शकताय sin स्क्वेअर x प्लस cos स्क्वेअर x, sin स्क्वेअर x प्लस cos स्क्वेअर x. ती व्हॅल्यू तुम्ही इथं कन्सिडर केली. तर नेक्स्ट काय, फक्त आता सेपरेट करा. सेपरेट केल्यानंतर येणार आहे cos स्क्वेअर अपॉन cos स्क्वेअर x sin स्क्वेअर x. cos स्क्वेअर गेट कॅन्सल. 1 अपॉन sin स्क्वेअर रिमेन्स. 1 upon sin square means cosec square x, the first value. Okay. Second term, sin square upon cos square sin square. परत sin square गेला काय राहतं 1 upon cos square, आणि 1 upon cos square is nothing but sec square x dx. Okay, which is equal to cosec square x चं इंटिग्रेशन येणार आहे तुमचं मायनस cot x. cosec square x चं इंटिग्रेशन येईल मायनस cot x, आणि sec square x चं इंटिग्रेशन येणार आहे tan x प्लस c.
therefore my option C will be the correct answer. काय केलं मगाशीच्या एक्झाम्पल मधला आणि इथं लॉजिक तेच यूज केलं. स्टँडर्ड रिझल्ट नाहीये, कन्वर्ट केलं होतं फंक्शन, कन्वर्ट करून त्याची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली आणि तिथं ती व्हॅल्यू पुटअप केली. ओके, आता इथं काहीच नव्हतं. आता इथं रॅशनलायझेशन हा प्रकार येणारच नाहीये. तुम्हाला इथं अशी व्हॅल्यू ऍडजस्ट करावं लागेल की जेणेकरून दोन सेपरेट केल्यानंतर तो फंक्शन इंटिग्रेबल होईल. मग इथं 1 होतं, मी इथं 1चा यूज केला cos square x प्लस sin square x dx. ओके, नेक्स्ट पार्ट, इंटिग्रेशन ऑफ sin square x प्लस sin inverse of x plus cos inverse of x dx is equal to, it is options 1/2 pi x plus c, x into sin inverse x minus cos inverse of x plus c, x into cos inverse of x plus sin inverse of x plus c, d pi by 2 plus x plus c. ऑब्झर्व करा, लक्षात ठेवा आपल्याकडे साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, साइन इनवर्सचं इंटिग्रेशन नाही आहे किंवा कॉस इनवर्सचं पण इंटिग्रेशन नाही आहे. आपल्याकडे इंटिग्रेशन आहे 1/√(1 - x²) चं इंटिग्रेशन साइन इनवर्स येतं. साइन इनवर्सचं इंटिग्रेशन √(1 - x² येत नाही. हे कन्फ्युजन क्लिअर करा. ओके, साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/√(1 - x² आहे. ओके, परत त्याचा इथं ऑप्शन मध्ये पण नाही येते, पण लक्षात ठेवा आपल्याकडे साइन इनवर्सचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, इंटिग्रेशन नाही. आपल्याला त्याचं इंटिग्रेशन फाइंड आउट करावं लागतं. ठीक आहे, नेक्स्ट आता बघायचा आन्सर येईल. आपल्याकडे एक रिझल्ट आहे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, त्याची व्हॅल्यू येते ऍक्च्युली π/2. त्याची व्हॅल्यू येते ऍक्च्युली π/2. बाय युजिंग दॅट रिझल्ट व्हॅल्यू ऑफ दिस इंटिग्रल विल बी π/2 विच इज कॉन्स्टंट. म्हणजे काय राहिलं π/2 इंटिग्रेशन ऑफ dx एवढंच राहिलं. आणि इंटिग्रेशन ऑफ dx मी सांगितलं मगाशीच, दॅट इज x, आणि हा π/2 ॲज इट इज आणि तो π/2 ॲज इट इज. म्हणजे काय आलं x π/2 प्लस द इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट c. येते का बघा, लक्षात येते का बघा. व्हॅल्यू ऑफ दिस साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, अगेन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स फंक्शन्स. इट्स व्हॅल्यू इज π/2 which is a constant number. Take outside the integral sign, integration dx remains and integration of dx is nothing but x. Therefore x π/2 plus c. In option A is there, option A will be the correct one. इथं π/2 plus x plus c पण आहे, पण आपल्याला मल्टिप्लिकेशन येतो कनेक्टेड पाहिजे. ओके, ऑप्शन A will be the correct one. Let's check for the solution. Option A will be the correct one. और ऑप्शन सी ऑल्सो विल बी द करेक्ट वन. ऑप्शन सी का करेक्ट असणार आहे बघा. इथं त्यांनी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x घेतलाय, दॅट इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन. ऑलवेज प्रत्येक वेळेस एकच ऑप्शन करेक्ट असतो. आता इथे दोन ऑप्शन्स येतात, हे पण कन्वर्टेड आहे, काही प्रॉब्लेम नाही. बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन्स. असं एक्झाम मध्ये होणार नाही, एकच ऑप्शन करेक्ट असणार आहे. ठीक आहे, x इंटू हे दोन्ही पण करेक्ट आहेत कारण याची व्हॅल्यू π/2 आहे, तेच इंटिग्रेशन एक्झिस्ट होत आहे. दॅट इज A और C. Here this is the result of the inverse function. हा रिझल्ट तुम्हाला लक्षात ठेवावा लागेल. याची व्हॅल्यू π/2, कॉन्स्टंट बाहेर घेतला, dx राहतं, x इंटिग्रेशन x, सिंपल प्रॉब्लेम. ओके, होप दॅट यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स. ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट एक्झाम्पल. लेट्स ट्राय टू सॉल्व द मोर एक्झाम्पल्स. इंटिग्रेशन ऑफ 1/x², 2x + 1 क्यूब dx इज इक्वल टू. ठीक आहे, आता याचं इंटिग्रेशन बघा कसं एक्झिस्ट होतं. 4x² plus 12x plus 6 log x minus 1/x plus c. In this way, 4 options are there, B, C, D. Now let's try to find out what will be the integration of this function 1/x², 2x plus 1 bracket cube dx. जेव्हा तुम्ही एक्झाम्पल बघता तेव्हा फर्स्ट within 10 seconds we have to decide whether we are able to solve this example or not, which results we are going to use to solve this example. ते अगोदर within 10 to 15 seconds we have to decide. पहिला 10 ते 15 सेकंड मध्ये डिसाइड करायचं तुम्ही कुठले रिझल्ट्स इथे यूज करणार आहे. ओके, इथं x² आहे, इथं 2x + 1 चा ब्रॅकेट क्यूब आहे. मग इथं तुम्हाला फंक्शन f(x⁻n) चा रिझल्ट यूज करावा लागणार आहे. x⁻n चा रिझल्ट तुम्हाला इथं यूज करावा लागणार आहे. व्हॉट इज द रिझल्ट? x⁻n + 1/n + 1. This is the result. n + 1 + c.
दिस इज द रिझल्ट ऑफ इंटिग्रेशन वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस एक्झाम्पल. असं कन्सिडर करायचं आणि मग विचार करायचा की ते एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करता येईल. ओके, फर्स्ट आता बघा कसं सॉल्व्ह करणार तुम्ही. एक्स स्क्वेअर आहे, 2x + 1 ब्रॅकेट क्यूब आहे. आता याचा एक्सपांड केलं तुम्ही, a + b ब्रॅकेट क्यूब काय येतो a क्यूब, 2x चा क्यूब 8x क्यूब. नेक्स्ट b क्यूब, 1 चा क्यूब 1 येईल. नेक्स्ट 3a स्क्वेअर b, a स्क्वेअर म्हणजे आला 4x स्क्वेअर, 3 × 4 12x स्क्वेअर प्लस 3a b स्क्वेअर, b म्हणजे व्हॅल्यू 1 आहे, 1 चा स्क्वेअर 1च आला. इथे येतं 3 × 2 3 × 2 6x upon x square. Now separate all the terms. x cube upon x square, x राहिला 8x. इथं 12 upon x square गेला 12 वाला, 1 upon x square as it is, आणि इथं येतं 6 upon x. Okay, now you can integrate the function easily. 8 as it is constant term. Integration of x, it is x square upon 8 as it is आला. Integration of x येणार तुमचा x square upon 2. After simplification it becomes 4x square. I have written here. Next integration of 12 constant, किती सांगितलं होतं मी, x constant into x, 12x plus 6 as it is, 1 upon x remains. Integration of 1 upon x is nothing but log x plus, आता 1 upon x square, integration of 1 upon x square is -1 upon x. How it comes, x raised to -2 आला वर गेल्यानंतर, आणि तो -2 म्हणजे कसं येणार, x raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1 म्हणजे किती येतं हे, x raised to -1 upon -1. हा काय साइन कन्सिडर होणार नाही. मग हा x raised to -1 जर तुम्ही डिनॉमिनेटर साठी घेतला तर येणार हा -1 upon x. डायरेक्टली यू कॅन रिमेंबर द इंटिग्रेशन ऑफ 1 upon x square as a result is nothing but -1 upon x. Okay, this is the answer. काय केलं, a + b ब्रॅकेट क्यूबचं एक्सपान्शन x स्क्वेअर ने डिवाइड केलं, सेपरेट केलं, रिझल्ट यूज केले, x raised to n log x. आणि हा आपण आता एक नवीन रिझल्ट कन्सिडर केला की 1 upon x स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन येतं -1 upon x. therefore ऑप्शन a आपल्या गिवन ऑप्शन मधला करेक्ट आहे. नेक्स्ट b, इंटिग्रेशन ऑफ, नेक्स्ट एक्झाम्पल, इंटिग्रेशन ऑफ 1 - tan x upon 1 plus tan x dx is equal to, okay, options आहेत a log of sec pi by 4 minus x plus c, log of cos pi by 4 plus x plus c, log of sin pi by 4 plus x plus c, and d none of these. Clearly by observation we have to use the result of, which result we have to use, again the trigonometry result, कारण 1 minus tan x 1 plus tan x आपल्याकडे इंटिग्रेशनचा कुठलाही रिझल्ट नाही आहे, तर तुम्हाला तो सिम्प्लिफाय करावा लागेल अगोदर. कसा सिम्प्लिफाय करणार, बाय युजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रिझल्ट्स. कोणते, स्टँडर्ड आयडेंटिटीज, फॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलाज, डिफॅक्टरायझेशन फॉर्म्युलाज. ओके, ते सगळे रिझल्ट्स तुम्हाला यूज करायचे आणि तुम्हाला तो रिझल्ट सिम्प्लिफाय करायचा आहे, तो इंटिग्रंट सिम्प्लिफाय करायचा आहे आणि ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. ओके, आता आपण स्टँडर्ड रिझल्ट्स यूज केले, त्याच्यानंतर sin x upon cos x tan x असतो हे यूज केलं. हा रिझल्ट जर तुम्ही थोडंसं विचार केलं तर लक्षात येईल तुम्हाला इथं tan चा फॉर्म्युला यूज करावा लागणार आहे. tan of a minus b, tan of a plus b, a plus or minus b चे जे काही रिझल्ट्स आहेत त्यापैकी एक रिझल्ट इथं अप्लाय होणार आहे. तो रिझल्ट तुम्हाला इथं यूज करावा लागणार आहे. तो रिझल्ट तुम्ही इथं यूज केला की तुम्हाला याचं आन्सर येईल. Okay, that is tan of pi by 4. Tan of a plus or minus b is nothing but tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, or tan a plus or minus b upon 1 plus or minus tan of a into tan of b. तो रिझल्ट तुम्हाला इथं यूज करावा लागणार आहे. बघा, 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx is equal to tan of a minus b. The result a minus b. इथं मिडल साइन मायनस आहे तर अप्पर साइन पण मिडल साइन पण मायनस येईल. मिडल वरची साइन पॉझिटिव्ह असेल तर इथली साइन पण पॉझिटिव्ह असेल इंटिग्रेशनच्या, म्हणजे तो रिझल्ट यूज करताना tan of a minus b. This is nothing but tan of a minus b, where tan a
tan a is nothing but pi by 4. We know that tan 45 is equal to 1. म्हणजे कसं आहे tan of pi by 4 minus tan x upon 1 plus tan x into tan of pi by 4 and त्याची व्हॅल्यू 1 येते. That is nothing but tan of a minus b where a is equal to pi by 4 and b is equal to x. Therefore our integrand is tan of pi by 4 minus x. आता इथं परत other than x फंक्शन आला मग तुम्हाला इंटिग्रेशन tan of f of x घ्यावं लागेल. tan of f of x चे इंटिग्रेशन किती येणार डायरेक्टली घेतलं तरी चाललं असतं. tan of f of x चे इंटिग्रेशन येतं log of sin of तुम्ही तसं इंटिग्रेशन घेतलं असतं तरी चाललं असतं. डायरेक्टली असं घ्यायची काही गरज नाहीये. which is equal to tan चे इंटिग्रेशन येतं log of sec x. बरोबर आहे. किती येणार log of ओके log of sec of pi by 4 minus x log of sec of pi by 4 minus x plus c. आता इथे या pi by 4 कशाने डिवाइड करायचा आहे x चा कोएफिशिएंट किती इथे -1 म्हणजे ह्याला आलं मायनस साइन मायनस log of sec x pi by 4 minus x plus c. मग हा मायनस जर तुम्ही आत घेतला log ची प्रॉपर्टी यूज करून तर हे 1 upon sec x होईल आणि 1 upon sec x is nothing but cos x. that is log of cos of pi by 4 minus x plus c. ओके पण आता हे ऑप्शन मध्ये जर तुम्ही सर्च केलं या ऑप्शन मध्ये log of cos of pi by 4 minus x plus c इथं कुठेच दिसत नाही. ओके मग काय करायचं सिंपल कन्वर्ट दॅट व्हॅल्यू in terms of another function again by using the property by using the trigonometric result by expanding the function we can write its value as log of sin cos of pi by 4 minus x cos a minus b चा जर तुम्ही ते रिझल्ट यूज करून ह्याला सिम्प्लिफाय केलं तर त्याची व्हॅल्यू येते log of sin pi by 4 plus x plus c. तो ऑप्शन which is present in the given options that is option c. पहिला आला होता पण याला मायनस साइन अटॅच नव्हतं म्हणून हा ऑप्शन चुकीचा आहे. ओके आणि इथं मिडल साइन निगेटिव्ह पाहिजे त्यामुळे हे गेलं. जनरली लक्षात ठेवा नन ऑफ दिस ऑप्शन सिलेक्ट करायचं नाही. 100% जर शुअर असाल तुम्ही की 100% मी शुअर आहे की नन ऑफ दिस नाही आहे तेव्हाच नन ऑफ दिस निवडायचं. जर आपण कुठल्या आन्सरवर शुअर नाही आहे तर नन ऑफ दिस ऑप्शन कधीच निवडायचं नाही. ओके नेक्स्ट hope that you have understood this problem. Next go for the simple problem. The value of integration of 1 upon x raised to 4 dx is equal to what will be the value of the integration? Okay, a 1 upon minus 3x 1 upon minus 3x cube plus c. b 1 upon 3x cube plus c minus 1 upon minus 4x cube plus c 1 upon 3x square plus c. हा मायनस साइन तुम्ही नो प्रॉब्लेम इथं पण कन्सिडर करू शकता इथं पण कन्सिडर करू शकता इथं कन्सिडर करू शकता इथं कन्सिडर करू शकता काही प्रॉब्लेम नाही. हा मायनस इथे पण चालतो इथे पण चालतो त्या तिथं कन्फ्यूज होऊ नका. ओके क्लियर आहे. 1 upon x raised to 4 चं इंटिग्रेशन कसं येईल x raised to 4 हा जर तुम्ही याला शिफ्ट केलं x raised to हा होईल -4 आणि x raised to -4 चं इंटिग्रेशन येणार आहे तुमचं ॲज वी नो -4 plus 1 x raised to -4 plus 1 upon x raised to -4 plus 1 which is equal to x raised to it is -3 upon -4 plus 1 it is -3. हा x raised to -3 खाली आणला तर होणार तो याची इंडेक्सची साइन होईल पॉझिटिव्ह दॅट इज x क्यूब होणार म्हणजे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन. x raised to 4 सिंपल आहे. -3 तर वर घेतलं मी त्यानंतर या x raised to n चा रिझल्ट यूज केला x raised to n इज इक्वल टू x raised to -n म्हणजे x raised to n plus 1 upon x raised to n plus 1 plus the integration constant c. Okay, that will be the correct option. Option A. Hope that you have understood all the examples of the integration by using the direct formulas. Direct formulas यूज करण्यासाठी ते 20 रिझल्ट्स आहेत आपले फॉर्म्युलेज ते फॉर्म्युलेज प्लस
ट्रिग्नोमेट्रिक रिझल्ट्स लागणार प्लस सिम्प्लिफिकेशनचे रिझल्ट्स लागणार. ते रिझल्ट्स तुमच्यासाठी महत्त्वाचे असतील. ते रिझल्ट्स तुम्हाला कंपल्सरी लक्षात ठेवावे लागतील. मल्टिपल अँगल्स, साइन 2a, कॉस 2a लक्षात ठेवायचं. साइन 2a आणि कॉस 2a. कॉस 2a चे जे रिझल्ट्स आहेत ते यूज केल्याशिवाय ते एक्झाम्पल कम्प्लीट होत नाही. ओके. मल्टिपल अँगल्सचे फॉर्म्युलेज काय काय लागणार. 25 रिझल्ट्स. ओके. जे बेसिक आपण जे रिझल्ट्स कन्सिडर करतोय त्याच्यामध्ये 25 रिझल्ट्स पहिली. त्याच्यानंतर ट्रिग्नोमेट्रीचे रिझल्ट्स. ओके. त्यानंतर बेसिक फॉर्म्युले म्हणजे a + b ब्रॅकेट स्क्वेअर, a + b ब्रॅकेट क्यूब या फॉर्म मधले. आणि त्याच्यानंतर लॉगॅरिथम, log of a by b, log of a minus b. हे 4 पॉइंट्स तुम्हाला लागतील. फर्स्ट सेटचे प्रॉब्लेम जर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे असतील तर तुम्हाला काय काय लागणार आहे. ते 25 रिझल्ट्स वी हॅव टू रिमेंबर. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रिझल्ट्स, that is sin square theta plus cos square theta 1, like that way, or cos 2a sin 2a, like that way, tan of a plus b, sin of a plus b. In this way we have to know the results. We should know the results. Then the basic results, a plus b bracket square, a plus b bracket cube जे फॉर्म्युलेज आहेत ते प्रिपेअर करा. ॲट द एंड ऑफ द कोर्स वाटल्यास मी त्या फॉर्म्युल्याची एक PPT वाटल्यास शेअर करेन की ज्याच्यामध्ये तुम्ही ते फॉर्म्युलेज चेक करू शकता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लॉगचे रिझल्ट्स आहेत. तुम्हाला डायरेक्ट यूट्यूबवरून किंवा गुगलवरती याची तुम्हाला डायरेक्ट रिझल्टची शीट मिळेल. लॉगचे रिझल्ट, बेसिक रिझल्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री रिझल्ट्स तेवढे आपल्या हाताखालून जाऊ देत. तेवढे फॉर्म्युले व्यवस्थित प्रिपेअर करा. मग तुम्ही हे फर्स्ट सेटचे एक्झाम्पल किंवा रिमेनिंग जे एक्झाम्पल्स आहेत ते तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. ओके. होप दॅट तुम्हाला समजत असणार आहे व्यवस्थित. जे आपण मगाशी जर बघितलं होतं अदर दॅन एक्स फंक्शन असेल तर त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनी त्या इंटिग्रलला आलेल्या आन्सरला त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनी डिवाइड करायचं आहे. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके. नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड मेथड. देयर आर टोटल 3 मेथड्स ऑफ द इंटिग्रेशन. द फर्स्ट वन इज द स्टँडर्ड एक्झाम्पल्स ऑफ द इंटिग्रेशन. आता आपण बघितले. सेकंड मेथड आहे सबस्टिट्यूशन मेथड आहे. थर्ड आहे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स प्रोडक्ट. आणि चौथा आहे इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. चौथी मेथड आहे इंटिग्रेशन बाय पार्शियल फ्रॅक्शन. आणि पाचवा आहे तो स्पेशल टाईपचे इंटिग्रल बाय स्पेशल मेथड्स. ओके. अशा 5 टाईपचे इंटिग्रलचे प्रॉब्लेम्स आहेत तुम्हाला होल युनिटमध्ये. ओके. त्यातला फर्स्ट टाईप आपण संपवलाय. गो फॉर द नेक्स्ट टाईप, दॅट इज इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड. ओके. लेट्स गो फॉर द इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड. इझी आहे एकदम. व्हेन द इंटिग्रँड इज अ फंक्शन, दॅट इज integration of f of phi of x into phi dash of x dx. म्हणजे तो फंक्शन आणि त्याचा डेरिव्हेटिव्ह जर तिथंच प्रेझेंट असेल. लक्षात ठेवा क्लिअरली हाऊ टू आयडेंटिफाय वेदर द एक्झाम्पल इज ऑफ सबस्टिट्यूशन मेथड ऑर एनी अनदर मेथड. आता सबस्टिट्यूशन साठी हिंट काय असेल, त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह त्या इंटिग्रँड मध्येच प्रेझेंट असतो. phi of x चा डेरिव्हेटिव्ह phi dash of x तिथेच प्रेझेंट असतो. तेव्हाच सबस्टिट्यूशन मेथड ॲप्लिकेबल असेल. खूप महत्त्वाचं आणि इम्पॉर्टंट आहे व्हेन टू यूज द सबस्टिट्यूशन मेथड. ओके. क्लिअर. लक्षात आलं असेल सर्वांच्या. जर तुम्ही कुठल्या एक्झाम्पलला जर cos x इज इक्वल टू t पुटअप करताय तर cos x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन x किंवा साइन x त्या एक्झाम्पलमध्ये तिथे प्रेझेंटच पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही तिथं तो substitution method यूज करू शकताय. ओके. नेक्स्ट आहे when the integrand is the product of 2 factors such that one is derivative of others. क्लिअरली मी आता सांगितलं डेरिव्हेटिव्ह त्याच्यामध्ये प्रेझेंट पाहिजे. कंपल्सरी आहे तो रूल. कॉमन रूल फॉर सबस्टिट्यूशन is derivative should be present in that integrand only, then only you can use the substitution method. ओके. हेच मुलं कन्फ्युज होतात कुठली मेथड कुठे यूज करायची. क्लिअर आहे. सबस्टिट्यूशन मेथड कधी यूज करणार, इफ the derivative is present in that integrand, then only you can use the substitution method. Okay. Next f of ax plus b असं जर असेल, हे आपण मगाशीच बघितलं होतं. हा डेरिव्हेटिव्ह आला आणि हा 1/x च्या कोएफिशिएंटनी डिवाइड करा 1/a. चौथा आहे इंटिग्रँड अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म f dash x upon f of x. हा एक स्पेशल टाईपचा इंटिग्रल आहे. चौथा
डेरिव्हेटिव्ह आणि तो फंक्शन तिथे जर प्रेझेंट असेल तर डायरेक्ट त्याचं इंटिग्रेशन एक्झिस्ट होतं f dash x upon f of x. That is log of f of x. We can for a result like a result you can remember this one. Okay. Next fifth, if the integral is a function of the form f of x raised to n f dash x असं असेल तर हे एक शॉर्टकट आहे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी. f of x raised to n f dash of x जर असेल तर इंटिग्रेशन डायरेक्ट होतं f of x raised to n plus 1 upon n plus 1. Obviously n is not equal to minus 1, the restriction. Okay, this is the shortcut methods, or we can say the formulas to we have to remember. Okay, sixth result आहे अजून एक आहे तसाच परत डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि त्या खाली जर रूट मध्ये असेल तो f of x तर त्याचं डायरेक्ट इंटिग्रेशन येतं 2 times root of f of x plus c. 2 times root of f of x plus c. Okay. नेक्स्ट खाली एक इथे टेबल घेतलाय मी. तर टेबल मध्ये इंटिग्रँड आहे आणि त्याचं सबस्टिट्यूशन दिलंय फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर आणि a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर हे कुठे यूज केलं होतं आपण a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर साइनच्या वेळेस यूज केलं होतं. आठवत असेल तर बघा मगाशीचे रिझल्ट आठवतात का बघा 1 upon a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इट इज इंटिग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x upon a इंटिग्रेशन दिस वन. असे तो जो रिझल्ट आलाय तो कसा आलाय x इज इक्वल टू a साइन थिटा त्यांनी सबस्टिट्यूशन केले आणि थीटाची व्हॅल्यू येते साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a. त्याच्यावरती त्याने तो रिझल्ट तयार केलेला आहे. Okay, for substitution method these are the 6 shortcut methods that results we can consider these formulas as a result. That is the last one, 6th one, f dash of x upon root of f of x. Its value will be directly it is 2 times root of f of x. Okay, now I have prepared one table here. That is some integrands are in this form. Then we have to make the direct substitution. We have to consider the substitution as x is equal to what it for different kinds of integrand different substitution will be there. For first case root of a square minus x square or 1 upon root of a square minus x square comma a square minus x square. जर तुम्ही थोडा विचार केला तर लक्षात येईल तुम्हाला जस्ट एक 20 मिनिटापूर्वी आपण याचे रिझल्ट्स डायरेक्ट तयार केले होते. 1 upon root of a square minus x square is equal to साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन e. तो रिझल्ट जो तयार झाला या सबस्टिट्यूशनवर आलाय x इज इक्वल टू a sin थीटा किंवा x इज इक्वल टू a cos थीटा. अब माइनस a sin माइनस cos इनवर्स ऑफ x अपॉन e इंटिग्रेशन मगाशी आलं होतं ते या रिझल्टवरनं आलेलं आहे या सबस्टिट्यूशन. ओके, आणि जर तुम्हाला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना जर रिझल्ट नाही आठवलं तर या सबस्टिट्यूशनने पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकताय डायरेक्टली. बेटर आहे वी हॅव टू रिमेंबर द रिझल्ट्स. सेकंड, रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर किंवा एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर असेल तर क्लिअरली टॅन किंवा साइन हायपरबोलिक थीटा. इन्स्टेड ऑफ साइन हायपरबोलिक थीटा रिमेंबर टॅन थीटा. टॅन थीटा सबस्टिट्यूशन कसं आलंय that is 1 plus tan square is equal to sec square theta. The result is there. Standard trigonometry ID, that is 1 plus tan square is equal to sec square. त्याच्यावरून हे रिझल्ट्स आलेले आहेत. x is equal to tan theta. A tan theta is our substitution. By using the substitution you can integrate such integrals. Okay, next is x square minus a square 1 upon x square minus a square or x square minus a square is there. Clearly now x is equal to a sec theta. असं का आलं तर 1 minus tan square sec square theta minus 1 is equal to tan square theta येतं किंवा 1 minus sec square theta minus 1 is equal to tan theta. Sec square theta minus 1 is equal to tan theta. त्यामुळे x is equal to a sec theta. ओके, आणि हे जे आहे a upon a plus x upon x या सर्व एक्झाम्पल साठी त्याचं हे सबस्टिट्यूशन असेल x is equal to a tan square theta. आणि फिफ्थ आहे परत त्याच फॉर्म मध्ये जर निगेटिव्ह आलं वरचेच हेच बघा 4th आणि 5th ऑब्झर्वेशन बघा दोन्ही मध्ये प्लस साइन आहे. प्लस साइन असेल तर tan स्क्वेअर, मायनस साइन असेल तर sin स्क्वेअर. क्लिअरली इथं पण बघा पहिल्यामध्ये निगेटिव्ह आहे साइन, पॉझिटिव्ह आहे tan. परत इथं हे मधलं तिसरं आहे जे थोडंसं ऑप्शनल फॉर सेक आणि हे 4 आणि 5 प्लस साइन tan मायनस साइन sin स्क्वेअर थीटा. ओके, दिस इज द सबस्टिट्यूशन मेथड. बेसिक एम सबस्टिट्यूशनचा आहे. सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लिकेबल असते जर त्या फंक्शन मध्ये त्या दोन फंक्शन मध्ये एकमेकाचे डेरिव्हेटिव्हज एकाचा डेरिव्हेटिव्ह
त्या फंक्शनमध्ये जर प्रेझेंट असेल तेव्हाच तुम्ही इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथड ही यूज करू शकताय. त्यातले आपण हे चौथा बघितलं f dash of x upon f of x इंटिग्रेशन log f of x आणि फिफ्थ इंटिग्रल ऑफ द फंक्शन f of x raised to n f dash of x इंटिग्रेशन f of x raised to n plus 1 upon n plus 1. आणि हे सहावा. हे तीन बेसिक रिझल्ट्स आणि हे सबस्टिट्यूशन बाय युजिंग trigonometric substitution also you can solve the example. Okay, this is the substitution method. Now we will stop here.